اہم خبر کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈر کانفرنس فورم کا مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ فورم کا مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کو سراہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، بتائیں گے اس کانفرنس کے حوالے سے؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی صدارت میں پاک فوج کی یہ 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور فورم میں جو مسلح افواج اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کو آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے سراہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد نیٹ ورک کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی شرانگیز کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ فورم نے آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے پر بھی بات کی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے، اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں ایک مسلسل پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ فورم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا ہے اور خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی سلامتی کی صورتحال ہے اس کا بھی کور کمانڈرز کانفرنس نے جائزہ لیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ ابھرتی ہوئی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی ہے اور اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی مقبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑی ہیں، یہ فیلڈ مارشل نے کہا۔ انہوں نے فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظالم ماورا عدالت قتل اور ماضیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاری کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے
पेशा वराना महारत के तसलसल, मजबूत रद्द-ए-अमल और रवायती और गैर रवायती दोनों नौइयत के चैलेंजेस से निपटने के लिए सेफ्टी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया है। ISPR ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की ये तफसीली जो प्रेस रिलीज है ये जारी की है। जी अच्छा अहमद, जिस तरह से आपने मेंशन किया है कि कॉन्फ्रेंस में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर भी बातचीत की गई है, जिस तरह से अफगान तालिबान रजीम है उसको किस तरह से ख़त्म करेंगे और जो दहशतगर्दी को मुसलसल सपोर्ट कर रही है, इस पर भी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, अफगान तालिबान रजीम की जो गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा है। और ये भी वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान रजीम की जो दहशतगर्दी को सपोर्ट है वो अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है और ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। ये भी कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान बनाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। जी अच्छा अहमद, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से बताया गया कि कितने चैलेंजेस अभी भी हैं और कितने ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं, इस कॉन्फ्रेंस में क्या जिक्र किया गया इस हवाले से? देखिए, इस कॉन्फ्रेंस से तो ओवरऑल जो एक पैगाम है, मैसेज है वो सामने आया है। बाकी यकीनी तौर पे जो भी इस वक्त चैलेंजेस दरपेश है उनका अहाता किया गया है। फौज की जो पेशा वराना जो कारकर्दगी है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो सूरत हाल है, जो सरहदी मामलात हैं, अंदरूनी सिक्योरिटी है, जियो पॉलिटिक्स है, इस तमाम जो चीज़ों का तफसीली अहाता कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। अहम इजलास हुआ है और ISPR ने इस वाले से तफसीली जो एलामिया है प्रेस रिलीज है वो जारी की है। जी अच्छा अहमद, ये बताएगा आने वाले दिनों में इन केस अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं तो उसके हवाले से ऑपरेशनल तैयारियों पर क्या ब्रीफ किया गया? देखें, इसमें ये सब बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी तरह का जो रद्द-ए-अमल है वो पाकिस्तान का हमेशा आता है हर मामले में और हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। और जो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कमांडरों को हिदायत सामने आई है, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारी की जो आला सतह है उसको बरकरार रखें। जी अच्छा अहमद, साइबर मामलात पर क्या बात हुई? क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि फेक न्यूज़ से काफ़ी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जाता है, सोशल मीडिया से बात शुरू होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती जाती है, तो इस हवाले से क्या प्रिपरेशन है? देखिए, एलामिया में इस हवाले से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई बात तो हुई होगी। अहमद, ये कहिएगा कि जिस तरह से हम बात करें कि आए दिनों जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ऑपरेशन गज़बे लिल-हक भी जारी है, कोई फर्दर अपडेट किया गया है कि कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इस पर अफगानिस्तान हुकूमत का अगर कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? देखिए, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है और इसमें कोई ऐसी ऑपरेशन गज़बे लिहाज की टाइम लाइन तो यकीनी तौर पर नहीं दी गई। ये उस वक्त तक जारी है जब तक अपने मनफी अंजाम को नहीं पहुंचता, और मनफी अंजाम क्या है वो हमें भी मालूम है कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दों की सपोर्ट होती है वो रुक जाए, जो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो रुक जाए, जो क्रॉस बॉर्डर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये अफगान तालिबान रजीम के जो गैर कानूनी इक़दाम हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाता तो यकीनी तौर पर ये ऑपरेशन अपनी पूरी रफ्तार के साथ जारी रहेगा। ठीक है अहमद, हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़्म और कामयाबी को सराहा गया है, जबकि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये बताया गया है अफगान तालिबान रजीम का प्रोपेगेंडा पूरी तरह बेनकाब हो चुका। फील्ड मार्शल ने मार्के हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद भी पेश की है और मार्के हक का साल मुकम्मल होने के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो भी जारी हैं। और फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा कि मार्के हक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। कौमी सतह पर मार्के हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है और पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम का मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया।
فورم نے شہدا کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا۔ شہدا کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کی عزم، مستعدی اور کامیابی کو سراہا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی شرانگیز کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل رفتار برقرار رکھی جائے گی۔